یا اللہ مدد چلے گا، یا رسول اللہ مدد قبول. کیا اپنا میسج اللہ تک ڈائریکٹ پہنچائے تو مجھے یہ بھی تو بتا دے پہلے کہ کیا اللہ نے بھی اپنا میسج بندوں تک ڈائریکٹ پہنچایا؟ توجہ کا نہیں مولانا. اللہ کا صحیح قرآن پہلے جبریل کو دیا، جبریل نے مصطفیٰ کو دیا، مصطفیٰ نے مسلمانوں کو دیا. ارے جب اللہ اپنا میسج بغیر محمد کے نہیں پہنچاتا تو اپنا میسج بغیر محمد کے اللہ تک کیا پہنچائے گا؟ نبی سے نہیں مانگنا چاہیے، نبی سے مانگنا شرک ہے، ایسا کہنے والے طارق مسعود کو مولانا شبیر وارسی نے جوابی کارروائی جوابی بیان میں کیا خوب دھویا. اور جس کا وسیلہ لگانے کے لیے میرا رب کہتا ہو، اللہ رب العزت کہتا ہو. جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ کی نافرمانی کی تھی تب اللہ رب نے خود انہیں معافی طلب کرنے پر، پنجتن پاک کا وسیلہ لگانے پر معاف کیا تھا. ہاں اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے کہ اس کے برابر کسی کو مت شریک کرو. جیسا کہ اگر یہ کہا جائے جو اللہ کی ذات ہے وہی نبی کی ذات ہے تو یہ غلط ہے. یہ اللہ کی برابری ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے منع فرمایا. ہیلو السلام علیکم آداب، میں ہوں مشرم اور آج ہم لے کر آئے آپ کے لیے حبیبی نا نیٹورک چینل سے مولانا نے نبی کے بارے میں کیا کہا. تو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو. یہیں سے اس ویڈیو کا اوریجنل لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. تو شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے. سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. یا اللہ مدد چلے گا، یا رسول اللہ مدد قبول. ہم نے اپنے نبی کو مردہ نہیں مانا. ہمارے یہاں آج بھی محمدیت زندہ ہے. اور جو کہے نا مردہ ہے، توجہ اس منحوس سے اتنا کہنا کہ آذان میں تو گواہی کیا دیتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. تو اس سے پوچھ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہے تو زندہ ہے. بے شک ہے. چھوڑ دو اپنے مولوی لوگ جو تمہیں کہہ رہے ہیں نا یا رسول اللہ مدد ہونا چاہیے، ان کے فلانے مہاجر مکی نے لکھ دیا تو فلانے لکھ دیا. وہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے. مشکل کشا اس معنی میں نہیں لکھا مشکل کشا کہ اللہ نے ان کو اختیارات دیے ہیں. مشکل کشا اس کو بھی کہہ دیا جاتا ہے بعض دفعہ کہ وہ آپ کی کوئی مشکل بیٹھ کے حل کر دے، اور اس لفظ کو پکڑ کے بیٹھ کے کہ حاجر مکی نے بھی مشکل کشا لکھا ہے. وہ بھائی وہ اس معنی میں نہیں لکھا. اگر اس معنی میں لکھتے کافر ہو جاتے اور ہم ان کو اپنے بزرگوں کی فہرست سے نکال دیتے. جو مشرک ہے وہ تھوڑی بزرگ ہوتا ہے. لیکن جو شریعت کی بات ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے، وہ اس کو دیکھو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو دعا میں شریک مت کرو. اس پہ تو دو رائے ہیں نہیں. اس میں تو اللہ نے پیغمبروں کے والدین کو نہیں معاف کیا. بھائی ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ تو صرف اور صرف مدد کس سے مانگنی ہے؟ آپ بریلوی بن کے رہو، ہمیں کوئی اشکال نہیں. آپ کو میں بریلوی ہوں، کچھ نہیں ہوتا بریلوی کہنے سے. آپ کو میں دیوبندی ہوں، کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے لوگوں میں نبی بھی داخل ہے یا نہیں ہے؟ سب داخل ہے اس میں. انتم الفقراء الی اللہ. تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر و محتاج ہو. کچھ نہیں کر سکتے اللہ کے ارادے کے بغیر. انبیاء بھی اس میں داخل ہے. انبیاء تو اور زیادہ تواضع کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں. قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کی ہے کہ اگر آپ بھی سیدھے راستے سے ہٹے تو آپ کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا. حالانکہ نبی کبھی بھی سیدھے راستے سے نہیں ہٹتے. یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی میرے احکام کے مکلف ہیں، تم بھی میرے احکام کے. ایک نالائق نکلا نا آپ کے ملک سے، کیا کہا اس نے؟ جوابی کارروائی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا حرام. نعوذ باللہ. ان کے وسیلے سے مانگنا حرام. ان سے مت مانگو. نبی سے نہیں مانگے، نہیں مت مانگو. رسول سے نہیں مانگے، نہیں مت مانگو. تو کس سے مانگے؟ تیرے ابا سے مانگے، تیرے دادا سے مانگے، کس سے مانگے؟ کہ اللہ سے مانگو. پوری توجہ. کیا مانگے؟ دعا. فقط اللہ سے مانگو. میری جان ساؤنڈ بڑھاؤ. اے بیٹا ساؤنڈ بڑھاؤ. کس سے مانگے؟ اللہ سے. نبی کے وسیلے سے مانگنا حرام.
نعوذ باللہ. اللہ سے مانگو. سن رہے ہو نا سلطانپور والوں, یا بیٹھے بیٹھے کہیں اور کھوئے ہوئے ہو؟ ہاں, میں بھی زبردستی کا خطیب نہیں ہوں, سارے خزانے سمیٹ لوں گا 1 منٹ میں. ہاں, پوری توجہ میری طرف. اللہ سے مانگو. مولانا کیا مانگے؟ دعا ڈائریکٹ اللہ سے. اچھا میری جان, دعا کیا ہے؟ دعا کے معنی کیا ہے زاہد بھائی؟ کا دعا کے معنی ہے التجا, گزارش, مناجات. اور ہلکا کر دوں, دعا ہے میسج. کس کا میسج؟ ہمارے دلوں کا میسج, بندے کا میسج. اور بندہ چاہتا ہے یہ میسج, اپنا میسج اللہ تک پہنچا دے, ہے نا. پروردگار غریب ہوں امیر بنا دے, محتاج ہوں غنی بنا دے, بیمار ہوں صحت دے دے, غریب ہوں دولت دے دے. پروردگار کنوارا ہوں جلد سے جلد نکاح فرما دے. ارے اب تو نوجوانوں بولو, تمہارے حق میں دعا کر رہا ہوں میں, پوری توجہ. پروردگار محتاج ہوں غنی بنا دے, بیمار ہوں صحت دے دے. تو دعا کیا ہے؟ بندے کا ایک دل کا میسج. بندہ چاہتا ہے کہ اپنا میسج اللہ تک پہنچا دے. کیسے؟ کہا ڈائریکٹ. توجہ, میں نے کہا نالائق. بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ اپنا میسج اللہ تک ڈائریکٹ پہنچائے, تو مجھے یہ بھی تو بتا دے پہلے کہ کیا اللہ نے بھی اپنا میسج بندوں تک ڈائریکٹ پہنچایا؟ توجہ. کہا نہیں مولانا, اللہ کا سر قرآن, قرآن پہلے جبریل کو دیا, جبریل نے مصطفیٰ کو دیا, مصطفیٰ نے مسلمانوں کو دیا. ارے جب اللہ اپنا میسج بغیر محمد کے نہیں پہنچاتا, تو تو اپنا میسج بغیر محمد کے اللہ تک کیا پہنچائے گا؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. صبر سے مدد مانگو. اور ظاہر بات ہے کہ صبر خدا نہیں ہے. جو یہ کہہ دے کہ صبر خدا ہے, اس کے ہاں 2 خدا ہو جائیں گے. ایک تو کہنے والا جو فرما رہا ہے وہ خدا ہے, اور ایک صبر اور والصلاۃ, اور نماز سے مدد مانگو. نماز خدا ہے؟ ہمیں نہ خدا ہے نہ خدا کی صفت ہے. اللہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں نا. پڑھواتا ہے, خود نہیں پڑھتا. روزہ رکھواتا ہے, خود نہیں رکھتا. زکات دلواتا ہے, خود نہیں دیتا. ابھی زکات اللہ, خدا کا شکر ہے کہ خدا زکات نہیں دیتا. اس لیے کہ زکات تو حساب سے دیتے, ہمیں تو بے حساب چاہیے. ہم تو چاہتے مولا بے حساب بخش دے, اور زکات تو حساب سے ہے 2.5%. تو یہ پرسنٹیج میں ہمارا کیا بنے گا؟ تو شکر ہے کہ بے حساب دینے والا مالک و مولا. تو اللہ عبادت کرواتا ہے, کرتا نہیں. جن کو بھی نماز سے دلچسپی ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ پڑھواتا ہے مگر خود نہیں پڑھتا. ہم سے بولا حج کرو, خود کرتا کیا؟ ہمیں حکم دیا گیا کعبے کا چکر لگاؤ, طواف کرو, خود کرتا ہے. بقاب ابراہیم پہ جا کے 2 رکعت پڑھو, خود پڑھتا ہے. کھڑے ہو کر کے آب زمزم پیو, خود پیتا ہے. صفا مروہ سے دودھ دوڑتا ہے؟ نہیں. وقوف عرفہ کرو, خود کرتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ معبود ہے, عابد نہیں ہے. اس کی شان یہ ہے کہ سب اس کی عبادت کریں, وہ کسی کی نہیں کرے گا. وہ بے نیاز ہے. اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کی کوئی نظیر نہیں. تو وہ حکم دے گا کہ کرو, خود بے نیاز ہے نہیں کرے گا, سمد ہے نہیں کرے گا. لیکن ایک بندے ہونے کے ناطے میں نے پوچھ ہی لیا, اے اللہ سب تو ہم سے کرواتا ہے, نہیں کرتا خود. تسلیم, میں عابد ہوں تو معبود ہے, میں ساجد ہوں تو مسجود ہے, میں بندہ ہوں تو خدا ہے, میں مربوب ہوں تو رب ہے, میں کریٹڈ ہوں تو کریٹر ہے.
मैं मखलूक हूं, तू खालिक है, मैं प्रॉपर्टी हूं, तू मालिक है। तू काम हुक्म देता है, हम बजा लाते हैं, तू करवाता है, हम करते हैं। हज करवाया, हमने किया, नमाज पढ़वाई, हमने पढ़ा, ज़कात दिलवाया, हमने दिया, रोजा रखवाया, हमने रखा, मगर खुद हमसे कहा सो जाओ, हम सो गए, उठ जाओ, हम जाग गए। ना तू सोता है ना जागता है, तेरे को नींद ही नहीं, आपको नींद ही नहीं आती, हमसे करवाते हैं, खुद नहीं करते। आप बेनियाज हैं इसलिए, आप समद हैं इसलिए। इलाहुल आलमीन तू समद है, बेनियाज है, बेपरवाह है, हमसे काम करवाता है, खुद नहीं करता। कोई ऐसा भी काम बता दे जो हमसे करवाता हो, खुद भी करता हो। क्या कुछ ऐसा भी है? नमाज तो पढ़वाता है, पढ़ता नहीं, रोजा रखवाता है, रखता नहीं, हज करवाता है, करता नहीं, ज़कात दिलवाता है, देता नहीं, मगर कोई काम ऐसा भी है जो हमसे करवाता है, खुद भी करता हो। तो कुरान ने कहा एक काम है, नबी पे दरूद भेजना, नबी पे दरूद भेजना, ये मैं भेजवाता भी हूँ। नबी पे दरूद भेजना, ये एक ऐसा काम है जो मैं भेजवाता भी हूँ और भेजता भी हूँ। तुझसे कहता हूँ भेजो, खुद भी कहता हूँ। मैंने पहले अपना जिक्र किया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं। लेकिन एक बात सोचने की यहाँ है ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ। इन्नल्लाह, बात जब अल्लाह की है, मलाइका की है, तो युसल्लूना अलन नबी है सिर्फ। लेकिन जब बात मोमिन की आई तो कहा जा रहा है सल्लू अलैहि है, इसी पर खत्म नहीं, वसल्लिमू भी है। यानी अल्लाह और फरिश्ते तो दरूद भेजते हैं, मगर ए मोमिनो जब तुम भेजो तो दरूद के साथ सलाम भी हो, दरूद में सलामती भी हो। मालूम हुआ कि ये लोग ही हैं जो उल्टा सीधा दरूद भेज सकते हैं, इसीलिए वसल्लिमू से उसकी ताकीद हो रही है। और वसल्लिमू भी ऐसा वैसा ना हो, तस्लीमा हो, सलाम ऐसा हो जो भेजने का हक है। तो मैंने कहा साकियों का सुन, नमाज में पढ़वाता हूँ, पढ़ता नहीं, रोजा रखवाता हूँ, रखता नहीं, हज करवाता हूँ, करता नहीं, ज़कात दिलवाता हूँ, देता नहीं, मगर दरूद भेजवाता हूँ, तो भेजता भी हूँ। जानते हो क्यों? मैंने कहा फरमा, बता दे। का सुन, नमाज का ताल्लुक इबादत से है, रोजे का ताल्लुक इबादत से है, हज का ताल्लुक इबादत से है, ज़कात का ताल्लुक इबादत से, और मैं माबूद हूँ, काहे को इबादत करूँ? इसलिए जितनी इबादत करवाऊंगा मैं काहे को करूं? तू आबिद है, तू इबादत कर, तू जाहिद है, तू इबादत कर, तू साजिद है, तू इबादत कर, तू बंदा है, तू इबादत कर, मैं तो माबूद हूं। लेकिन सुन, ये सब चीजों का ताल्लुक तो इबादत से, इसलिए मैं नहीं करता, करवाता हूं। मगर दरूद का ताल्लुक मोहब्बत से है, दरूद का ताल्लुक मोहब्बत से है, और मोहब्बत करता भी हूं, करवाता भी हूं। अब मैं सोच में पड़ गया, इंग्लैंड वालों, अल्लाह 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 ही ने तो सब कुछ रसूल को दिया है, रसूल को तो दिया है। आमिना के पेट में रसूल आए, अल्लाह का करम है। दुनिया में जलवागर हुए, अल्लाह ही का करम है। वो नबी हैं, अल्लाह ही का करम है। वो रसूल हैं, अल्लाह ही का करम है। कुरान दिया अल्लाह ने, नमाज दिया अल्लाह ने, शरीयत दिया अल्लाह ने, इल्म दिया अल्लाह ने। और रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने महबूब तुमको कुरान पढ़ाया। ये जो तुम रहमतुल लिल आलमीन हो, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने ही तो तुम्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। ये जो तुम मोमिनों की जान से ज्यादा करीब हो ना, ये खुद थोड़ी करीब हो, ये तो मैंने तुम्हें बनाया है। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। हे रसूल, जो तुम एहसान हो ये मैंने तुम्हें बनाया है। ये जो तुम रऊफ हो मैंने तुम्हें बनाया है। तुम जो रहीम हो मैंने तुम्हें बनाया है। ये जो तुम रहमत हो ये मैंने तुम्हें बनाया है। ये जो तुम रसूल हो ये मैंने तुम्हें बनाया है। ये जो कुरान तुम्हें मिला है ये मैंने तुम्हें दिया है। ये जो अजमत है ये मैंने दिया है। रिफत मैंने दिया है, बुलंदी मैंने दिया है, बुलंद पायगी मैंने दिया है, सियादत मैंने दिया है, क़यादत मैंने दिया है, अजमत मैंने दिया है, रिफत मैंने दिया है, इमामत मैंने दिया है, खिलाफत मैंने दिया है, शराफत मैंने दिया है, नजाबत मैंने दिया है, सदाकत मैंने दिया है, अदालत मैंने दिया है, सखावत मैंने दिया है, शुजाअत मैंने दिया है, सालहियत मैंने दिया है। ए रसूल, मैं तुम्हें देता रहा। मैं बड़ा हूं, तुम छोटे हो। मैं खालिक हूं, तुम मखलूक हो। मैं मालिक हूं, तुम ममलूक हो। मैं रब हूं, तुम मरबूब
महबूब हो, मैं माबूद हूँ तुम आबिद हो, मैं मस्जूद हूँ तुम साजिद हो, मैं क्रिएटर हूँ। मगर सुन, मैं बड़ा होकर दे दे करके तुझसे मोहब्बत करता हूँ, दे दे करके मोहब्बत करता हूँ, मैं दे दे करके मोहब्बत करता हूँ। और ये कितने नमक हराम है। इस्लाम लिया रसूल से, शरीयत लिया रसूल से, नमाज लिया रसूल से, रोजा लिया रसूल से, इस्लाम लिया रसूल से, इस्लाम लिया रसूल से, कलमा लिया रसूल से, और इतने बेगैरत हैं कि ले ले के मोहब्बत नहीं करते, ले ले करके मोहब्बत नहीं करते। वो अल्लाह है। मैंने कहा मोमिनों को पुकारने पर रोका जाता, कहीं कौन रोकता है? का एक जमात है, ये अल्लाह एक जमात है, कहती रसूल को पुकारो मत, ऐसा रसूल पे सलाम मत भेजो, ऐसा वो जमात किधर है? मुझे इधर रहती है। कहा अच्छा, अब उसको मैं आदी बना दूंगा, उसको मैं मजबूर कर दूंगा कि वो रसूल को पुकारे, उसको मैं मजबूर कर दूंगा कि रसूल पे सलाम भेजिए। अल्लाह वो कहते हैं मैं कादिर मुतलक हूँ, जो चाहूँ करूँ। वो जमात कहती है रसूल को सलाम नहीं भेजना चाहिए, रसूल को नहीं पुकारना चाहिए, हाँ ऐसा कहती है। कहा तो उसको मैं नमाजी बना दूंगा। वो रसूल पे सलाम नहीं भेजेगी तो मैं उसे पूरी पूरी जमात को नमाजी बना दूंगा। ये अल्लाह नमाजी काहे को बनाएगा? कि जन्नत के लिए नहीं, उसको नमाजी जन्नत के लिए नहीं बनाऊंगा, इजहारे हकीकत के लिए बनाऊंगा, इजहारे हकीकत के लिए, सच्चाई को जाहिर करने के लिए। मैं अल्लाह जब वो नमाजी हो जाएंगे तब। कहा तो जानते हो अपने घर में नहीं सलाम भेजा था ना, मेरे घर में भेजेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवातु व तय्यबात पढ़ेंगे, और फिर बड़े अदब से, बड़ी मोहब्बत से, बहुत फुल अटेंशन पे करके कहेंगे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। मैं उन्हें मजबूर कर दूंगा कि वो मेरे महबूब पे सलाम भेजे। अपने यहाँ नहीं भेजा था चलेगा, अपने दारुल उलूम में नहीं भेजा था चलेगा, अगर अपने घर में भी नहीं भेजेगा ना तो उठाकर अपने घर में लाऊंगा। वजू कर, चल फजीर में 2 मरतबा सलाम भेज, 2 मरतबा सलाम भेजो। कोई नमाज ऐसी नहीं होगी मेरे महबूब को सलाम किए बगैर मेरी तरफ आ जाए। और फिर अगर ये फातिहा से इनकार करेंगे तो खड़ा कर दूंगा, पढ़ फातिहा, पढ़ फातिहा। एक जुमेरात से इनकार किया था, डेली 48 फातिहा पढ़, हर रकात में फातिहा। वो दूसरी सूरत छोड़ दे कोई चलेगा, अलम तेरा कैफ पढ़ो चलेगा, लैला वो भी, इन्ना तो इन्ना कर, हाँ वो भी, तुम जो चाहो पढ़ो। ये अल्लाह फातिहा छोड़ दूं किसी रकत में, चुप रहो, फातिहा तो छोड़ने ही नहीं दिया जाएगा, शरीयत का कानून पढ़। हमें जब सलात में फातिहा नहीं छूटती तो हयात में कैसे छूटेगी? तो मोमिन बनना बच्चों का खेल नहीं है, वाकई मोमिनों को खिताब किया जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्र व सलाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो ईमान वाले होंगे उस हालत में मदद मांगेंगे सब्र से और नमाज से। तुम बेचैनी में आ गए हो, तुम गिरदाब में आ गए हो, तुम्हारी आजादी छीनी जा रही है, तुम्हारे कल्चर को मिटाया जा रहा है, तुम्हारा कत्लेआम हो रहा है, फिरके वाराना फसादात की आग में तुम्हें झोंका जा रहा है, तुम्हारे बच्चों को यतीम किया जा रहा है, तुमसे जवानियां छीनी जा रही है, तुम्हारी बहू बेटियों को खतरे में डाल दिया गया है, उत्तर भारत जल रहा है, जुनूब जल रहा है, कश्मीर में आग लगी हुई है, पंजाब धधक रहा है, ये सारी बातें हो रही हैं। ऐसी हालत में कहीं तुम ज़हन का तवाज़ुन खो न देना, कहीं तुम सिराते मुस्तकीम से अलग न हो जाना, कहीं सीधे रास्ते से भटक न जाना, कहीं टेंशन की वजह से, कहीं तनाव की वजह से, कहीं आसाबी तनाव की वजह से तुम गलत फैसले न कर लेना। इस्तईनू बिस्सब्र व सलाह, उस वक्त तुम सब्र से मदद मांगना। तो मोमिन वो है जो इब्तिला के वक्त में, मुसीबत के वक्त में, खतरे के वक्त में, बेचैनी के आलम में अपनी सब्र से मदद मांगे, नमाज से मदद मांगे, और नमाज पढ़ने लगे, सजदे पे सजदा करने लगे, रुकू पे रुकू करने लगे, हाथ उठाकर दुआ करने लगे। मुसीबतों में जो नमाज पढ़े, मुसीबतों में जो हाथ उठाए, मुसीबतों में जो सजदे करे, वो गोया मोमिन है, मोमिन होने की शान जाहिर कर रहा है, मोमिन होने का अंदाज जाहिर कर रहा है। आज मैं जब गल्फ के क्राइसिस पे नजर डालता हूँ, जब मैं देख रहा हूँ कि दुनिया की काफिर ताकतों ने जब इराक को घेर लिया, तो सऊदी अरबिया भी खतरा महसूस कर रहा है और बगदाद भी खतरा महसूस कर रहा है। मगर इस खतरे में हमें इराक नमाज में नजर आ रहा है, हमें सजदों में नजर आ रहा है, हमें दुआ करते हुए नजर आ रहा है, हमें हाथ उठाए नजर आ रहा है। हम
یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا رہا ہے, کبھی غوث اعظم کی جالی پکڑے ہوئے نظر آ رہا ہے, کبھی کربلا مولا کے دروازے پہ نظر آ رہا ہے, کہیں عباس علمبردار کے چرنوں میں کھڑا ہو کر بھیک مانگ رہا ہے. اور اسی وقت جب ہم سعودی عربیہ کو دیکھتے ہیں کہ تو بھی پریشانی میں, تو کیا کر رہا ہے, تو امریکہ کی خوشامد کر رہا ہے, یہ میجر کے آگے گڑ گڑا رہا ہے, تھیچر سے بھیک مانگ رہا ہے, فرانس سے بھیک مانگ رہا ہے. میں سمجھ گیا کہ مومن ہونا اور ہے, مومن رہ جانا اور ہے, مومن رہ جانا اور ہے. وہ اپنا ایمان نہیں سنبھال سکا تو وہ فہد, وہ سعودی حکومت جو اپنا ایمان نہ بچا سکی ہو, جو رسول سے وفاداری نہ بچا سکی ہو, اسے کوئی حق نہیں کہ حرمین کی کنجی اس کے ہاتھ میں ہو, کعبے کی کنجی اس کے ہاتھ میں ہو. اب ہم صرف حج کے لیے نہیں جائیں گے, بلکہ کنجی چھیننے کے لیے جائیں گے, اقتدار چھیننے کے لیے جائیں گے.